تماشاوان دلال جلکدن دنباش به برنامه واشنگتونه امدیسا به ورابن به برنامه زندی ده رودانن جی هفته بوری حتی نها بوره بدرخینین جوره شروع بکن کو لامریکا پایتخت واشنگتن و سراسر امریکا چی بویرن گرینگ چی قومندن گرینگ چه دبن لهندر امریکا و هر وها بویرن کو بوره کدای تماشاوان دلال و گونجی زنان چند روز بره لباجار مایامی یا استان فلوریدا ایالت فلوریدا آواهیه که بلند هلوشیا آواهیه که بر آوه که به هزار کس تعداد دیجین لباجار تایبتی لباجار مزن یعنی امریکا آواهین وها مرفره مزن گلکن او آواهی ده انجام هلوشینا و آواهی ده حتی نها 12 کس هاتنه کشتن بری که دست به برنامه بکن نوچه که کلیه داوی هاتی بکو 4 کسن دن ترمین 4 کسن دن هاتنه دیتن نها کاردست بیجن 16 کس ترمین وان میتن وان هاتنه دیتن و حتی نها دورا 105 کس جی هندانه کس نزانه چه بسر وان هاتیه مربن وان مالبات وان کسان به هیوینه کو او خا نوچه کی باش جه تیمن هاوارچونه جه تیمن رزگار کرنه ببیسن حسکری خا بزندی ببینن جبر کو چند روز بره جنه کی پیریه نوت 2 سالی زندی هاتو بو فلتاندن هاتو بو رزگار کرن دبن کاولا جبر وی که جه به هزاران کس به هیویه که بچوک بیشی به هیویه که بیشم دله کی درس بنده حسکریه خونه سرک امریکا جو بایدن جی سبه روزا پنجشنبه دیچه وی باجاره دیچه باجاره مایامی به هیویجین آخا جیل بایدن دکتر بایدن او دیویژن بایدن دیویژن از دخوازم هم خباتن لگرینه رزگار کرنه ببینم و هم جی لکلکا مالبات بسکنم وک مگوت مالبات به هیویه که مزن لبنده باوین خواه دایکن خواه خوشک براین خواه هیویجین خواه کلفت خواه نه جبر وی که سروک بایدن او دویجه از و هیویجین آمن اما هرن بدره که بزنن و چاوا به دخوازه نشان بده که اول که مالبات اندسه کنه بایدن بخواجه مبرج کتبو تماشاوان دلال هیویجین خواه یکی ده روزانه که ترافیک ده هنده کرده بو زاری که نوی جان خوش دستابون دی سال سالن داوی کوره کی بیمزن کو بیژن حقوق زنانه که نودار بو وی بیشتر پنجه هنده کرده بو روما او دو بیشه از جناو گل هاتمه جناو گل امریکی هاتمه از یک گلم جبر وی که دما وها مالبرانی مزن چه دبن بویرن کو وسوها فلاکت چه دبن بایدن دخوازه لوان در آماده به لما جه قصد اسپیرا دگینه سرک بایدن او هیویجین آوی و هرن وی باجاری داکو بزنن لبیرا کشتی امریکی جی پرسین مزن تنکرین کو چاوا آواهی که وها کو هزاران کس تده دیجین لتاخه که باش دولمنت یا باجاری مایامی بیجن فلوریدا تماشاوان دلال جیه بنودان هه دریا هیا پلاج هنه کسین کو جه سرما دربن دیچن و ایالتی جبر کو ام بیجن پلن خوش پلاجن پاپقش نتنه امریکا سرانسل جهانه دیچن و داره نها کابلس چی لپرسین خواهد دومینن کو چوا او آواهی گوها هل دوشه چوا مالبات وران دبن حتی نها 16 کس هاتنه کشتن و 149 کس ام بیجن دورا 105 کسی هینجی هندانه کس نزانه چه سری وان هاتیه اجبر کو yani ciye perse ciye gomane ko vuhaç buyerek vuhaç ede jiber ve keş ev naha de rojo Amerika'da ciye ki mezin digre green digre televizyonun seleki rojane be saatan ve şana zindi dikin hevlen rızgar kirine derdixin em dikarim bejin ku
Serok Biden jî sibe ve her bir bajari ku hinek bu malbatana bisekine belku hinek bi hatina wî nûçeyên baş bi malbatana parve bike eger hin kesên din zindî were rizgar kirin. Wekî me gotî de hemen deme de jî pirs û lêpirsînên derbare vê bûyerê jî didomin ji ber ku yani net tiştekî pirdîtiyê ku avahiyekî wiha pirqetî hildiveşe dibe kawil bê ku artêşek çebe, bê ku em bêjin lehiyek çebe, bê ku firokek yan jî helikopterek were li vê avahiyê bide ciye seyre. Tabii şevan delal Serok Biden tebê ku diçe Miami le rojeva wî pirtir bi siyaseta ku ew hevil de bicîbîne dagirtiye le em tim dibêjin de her bername de dibêjin ji ber ku Kongres dabeşkiriye Partiya Demokrat bi tena xwe nexwediye şestî dengane de civata senatörên de lama jî tiştên ku Biden dixwaze bide derbaskirin Partiya Demokrat dixwaze bide derbaskirin pekan nabin ji ber ku komarî piştgirî nadin. Lê çend roj berê hinek hêvî hinek geşbînî çebû li Amerîka ku her du partî dikarin li ser paketeke hevbeş li hev werin. Biden bi 10 senatörên komarî û demokrat, 5 ji demokratan, 5 ji komariyan bi wan re helbîtinek çêkir ji ev hemî bi hev re derketin pêş rojnamewanan ku reketinek li hevkirinek çêbûye û paketa binesazî Amerîkî belku tê bîrabe di bernameyên derbasbûyî de me beskiribû çawa Biden bawer dike ku jersazî, binesazî Amerîkî hewceyî nûjenkirinê ye. Rê, em bêjin pir, hesinre, firingeh, em bêjin berderin deryayî û xetên internetê yani bi vî awê tiştin binesaziyên Amerîkî hewceyî nûjenkirinê ne, hewceyî çêkirinê teknolojiyê nû yê ji ber vê yekê jî dibêje divê em paketekî nû bidin derbaskirin ku hemî binesaziya xwe xurt bikin her wiha ji bo pêşvebirina teknolojiyê Amerîkî ji bo parastina malper û sîstema tora internetî xurt bikin. Tê bîrave çend roj ber çend hefte berê hin kompaniyên Amerîkî bûbûn armancên êrişên cyberî êrişên internetî pir caran baverî li Washington heye ku ev êriş ji Rusya, ji Çînê, ji Koreya Bakur, ji Îranê ji hikûmet û dewletên ku neyarên Amerîkî tê dîtin ji wan deran tê. Lama jî Biden dibêje divê em êdî paş nexin divê ew demûdest were nûkirin sîstema xwe nû bikin. Lê beramber vê yekê jî paket divê Kongresê de were pejirandin em tim cer dibêjin ew şestî deng peyda nebe. Ji ber vê yekê jî komek ji her du partiyan têne bahev ku ew xwe wekî nermire dibînin. Hem di nav Partiya Demokrata de pirtir nêzîkî komariyanin, di nav Partiya Komarî de jî dibêjin em ne tundrene dikarin bi demokrata re kar bikin. Yani 10 kes, 5 wan 5 ji her du aliye wana ragihandibû ku peymanek çêbûye. Ev paketekî bi 1 trilyon dolarî bi nirxê 1 trilyon dolarî li Biden her wiha paketekê din heye ku demokrat dixwazin bidin derbaskirin ev pirtir siyaseta Partiya Demokrat pek giredayî ye. Em bêjin xurtkirina mafê hilbijaran, tunekirina newekheviya nîjadî, rengê çermî yani em bêjin yani gelek tiştin wiha ku demokrat ji xwe re giring dibînin ji ber ku demokrat dibêjin karker, çîna navîn, kesên ku bi mehane bi maaş dixebitin divê ew werin destek dayîn piştgirî ji wan re çebe ne ji dewlemendar re. Komarî jî dibêjin dewlemend bi xera dewlemendan, zenginan kar tên afirandin alem dibe xudan kar. Yani hinek nêrîne de wiha nêrînek em bêjin îdeolojik fark heye. Biden jî gotibû ku dibe
ev pakete binasazî o paket adın bi hewra werin pêşiya min ku ez ê imza bikim. Egerî tene paketa binasazî were ez imza nakim. Piştî jî ew li hevkirin, ew danûstandin weqetiyabî pûç bûbû. Piştî em bêjin bertekan reaksiyonan Biden hinek paş te gav avêtibû, gotibû ku min negotibû ez imza nakim. Lê min gotibû ku baştir dibe ev her du paket bi hewra werin. Lê wiha xuya ye di nav Partiya Demokrat de jî kesên pêşverû ji xwe re dibêjin progresîv, pêşverû çepger pirtir. Ew jî dibêjin eger ev pakete dudiyan ji bi hewra nayê em vê carê jî em imza nakin. Ji ber ku pêncî deng her du alî pêncî dengên yani Partiya Demokrat nikare yek deng jî dest berde. Loma Biden ketiye Partiya Demokrat ketiye rewşekê xirab bebere jî gotibû ji bo derbazkirina hinek paketên mezin rebazeke din heye ku dibêjin reconciliation process, budget reconciliation û paketa rizgarkirina Amerîka jî bi wî awayî hatibû derbazkirin. Bi tene bi dengê demokratan hîngê ne hewceyê şestî deng hebin. Temaşevan delar pêncî deng jî pêncî yek deng jî pêncî deng demokratan pêncî komarî yek jî dengê cîgira serok. Hîngê bi pêncî yek beraber pêncî deng demokrat dikarin derbazkirin eger ev paket bu bütçe Amerika'ya ve vere gredan. Bir şart ku bu bütçe Amerika'ya ve gredan. Le du kesin demokrat me haftaya boldu jehel gotu bu. Dixwazim bilim bilave ku çava du demokrat dibêjin em imza nakin. Eger tene partiya me bixwe serê xwe biryar bide dibe li hevkirinek hebe. Yani ev xetimandinek di nav siyaseta Amerîkî de xuya dibe. Tabii ku diwan rojên dawiyê de wa hinek geşbîniyek hinek peşketin xuya dibin. Le çepkerên nav Partiya Demokrat dibêjin em bi xêra xizanan, bi xêra hejaran, bi xêra koçberan, penaberan, Amerîkiyên reş, Amerîkiyên qehweyî, qehwerengî bi xêra wan em hatine desthilatê serdesthilatê nabe em mafê wan piştgûh bikin, piştçav bikin. Divê hemî siyaseta me ji bo pêşvebirina rewşa wan be. Roma jî dibêjin em imza nakin bêguman yani ew rewşa ku em tim dibêjin rewşa dabeşkirî ya îdeolojik ya siyasî ew civaka dabeşkirî hîn didome bêguman hinek geşbûnî çêbûye ku belku demen pêşiya me de lehevkirinek reketinek çebe le ne hesane rastî jî ne hesane pirsgirêk asteng jî gelekin le Biden tim xwe wek kesekê ku dikare bi hemî aliyan rûne bi wan re bide bîstîne wana qane bike bi wan re dikare xalên hevbeş de bixebite wiha anîbû pêş wiha pesna xwe dabû loma jî ji ber ku bi xwe salên dirêj jî kar kiriye 36 sal wekî senatûrîk kiriye Biden 8 sal cîgirê serok bû piraniye senatûrên ku niha serkarin hevalên Biden'ın hevkarên wî ne ew dibêje ez dikarim çareser bikim lê heta niha hêviyên wî bicî nehatine lê ev bixwe geşbîniyê xwe diparêze di bîra giştî de jî piştgiriyek wa heye ku divê her du alî taybetî di xalên hevbeş de ku di berjivendî hemî Amerîka têde heye taybetî jî wek binesazî infrastructure bi İngilîzî dibêjin taybetî jî di warê binesaziyê de ji ber ku herkes kartîne feqîr dewlement karsaz milyoner reyên heyî herkes hemî trombilo ser wan reyan diçin firokexane hemî kompanî bi kartînin hesinre herkes diçe yani dibêjin ev ne tiştîn hevbeşin dibe nebin beşên alavên siyasetên navxeyî loma jî hinek geşbînî heye ku di rojên pêşiya me de peymanek li hevkirinek çêbe. Temaşevan delal Biden dema ser kursiya xwe li qasdespîr rûnîşt tim dibêje germbûna gerdûnî global warming pirsgirêkekê pir mezin e ji xwe John Kerry Wezîrê Berê Dervê Amerîka nûnerê wî taybet e di wan mijarên wiha de dibêje em siyaseta xwe de jîngehê biparêzin di paketa binesaziyê de jî xalên taybet hene ji bo enerjiyên ku tên nûkirin enerjiye davê enerjiye bayê tiştên wiha ku bi davî nabin
Lomajı Biden dibêje yani em bi destê xwe jingehê jiyanê xira dikin berî demekî kin ez o em bêjin hevkarek me daxib çawa li Amerîka em bêjin jiyan seribûn bûye li vê hevalê got nehat jiyan seribûn nebûye jiyan hatiye seribûn kir bi rastî jî Biden jî wiha difikire li aliyekê Amerîka bahoz hene lêhîra dibin em bêjin brûsk dikevin lê didin li alî din jî li Bakurê Amerîka Bakurê Rojavayê Amerîka ev qas astekî bilind germa hiç hebûye bi dehan kes jiyana xwe ji dest dane temaşevan de li eyaletê Washington vekî hûn zanin li Amerîka du Washington hene Washingtonê ku ez nihatê dame Washington DC paytexta Amerîka giştiye û her wiha li Rojavayê Amerîka stanek eyaletekî din heye navê wê jî Washington e li Washington Oregon û her wiha British Columbia ew jî eyaletekê li herêmeke Kanadayê ew dever ev qas germahî mezin e bilind e astekî ketî astekî bilind bi dehan kes hatine kuştin yan jî di nexweşxane de tene dermankirin ew jî nîşan dide çawa li Amerîka êdî demsal têgeha demsalan nemaye yani niha pir caran li Washington wek Amede aniha wek Mêrdînê wek Duhokê wek Zaxoyê em bêjin wek Qamişloyê belkî ew qas ne germe lê havî ne dema havî ji meha şeş bi davî dibe meha heft dest pê dike dibe germ be lê nişkeve dibî dibînî baranekî pir boş baranekî pir giran dibare bahoz bablîsok hani awayekî wiha kes nikare pêşbînî bike saetê gidin rojek gidin ve çawa belkû du sê saetê din mesaj bora telefona te ku haydar bin agadar bin dernekevin eger nem pêdivî bin dernekevin ji ber ku bahoz te yani ji ber vê yekê ji ber ku global warming ev hevsengiyê jîngehê dinê xira bûye û Biden jî dibêje em ê divê êdî bese divê em siyasetên ku zirar digeyîne jîngehê cîhanê tev da wan rawestînin loma jî yani li Amerîka aliyekî wekî me gotî tevê ku havîne mirov havîna jî aliyê gidin de jî ku belkî ciyên baranî ciyên nerm te zanîn germekî pir pir mezin kes Amerîkî hemwelatî encamê de dimirin ev jî tiştekî rewşekî seyr e balkêş e ku mirov dibîne temaşevanên delan lê ev rêveberî Biden ji xwe kiriye giringiyekî pir mezin ku hemî siyaset li dor parastina jîngehê parastina îqlimê klîmayê were çêkirin zararê ku mirov bixwe didin were sînordar kirin dîsa korona belkî balava jî kişand korona ket niha bûye mijarên ne yên pêşîn di rêzên paşîn de ye ji ber ku asta pêketinên COVID-19 di hefteyên borî de bi awayekî bi berdewamî nizm dibû heta demekê nêzik çima pi spor dibêjin di çend em bêjin yek du hefteyên dawî da dîsa hinek zêdebûn çêdibe taybetî jî awayê delta cüreya deltaya vîrusa korona li Amerîka bela dibe bi spor bawer dikin ku pêşî cara yekê pêşî li Hindistanê derketibû ew cüre delta gelek lezgintir bela dibe mirovan pir bi lezûbestir nexweş dike yani risk metirsiya wergirtin û belakirin pir pir mezin e û niha bi spor dibêjin li seranser Amerîka her çar kes yek niha hilgir e vê cüreye koronaya delta variant loma jî careke din spor hişyarî didin sporên saxlemiyê hişyarî didin ku divê çi qas destvihat rûberk girêdin maskê bikarbînin xwe biparêzin taybetî
çare mehe em dibêjin temaşebirin dela pircaran çare mehe roja serxebûn Amerîkayê. Roja serfiraziyê, serbilindiyê û pîrozbahiyên girseyî li seranser Amerîka tenê kirin, fîşekên ezmanî tên peqandin, şahî dîlan tên gelandin, zarok bi alên Amerîkî derdikevin, serxebûn Amerîkî pîroz dikin. û niha aliyekî de heyecaniyek, kelecaniyek heye, ji ber ku sala çûyî pîrozbahî nehatibû kirin û gelek kes bi mehane belku ji êdibûye salekî pirtir li nav malê Asemanê dibêjin em bûne zindanî li malê divê em derkevin be nexwe derxin û roja çarê tîrmehê jî roja serxebûnê wekî em bêjin benvedaneke civakî ye. Ne tene benvedana fermî lê benvedaneke civakî jî seredan çêdibin, hatûnî çîn çêdibin. Niha li gelek em bêjin kes amadekariyê xwe dikin diçin herin ciyên benvedanê yan jî hezkiriyê xwe bibînin. Bêguman bi vê yekê ihtimala rûdanên trafîkê zêde dibin, nirxê benzînê zêde dibe. Lê kabdest dibêjin hişyar bin bila ew pîrozbahî nebe sedemek ku korona taybetî jî ew cûreya delta ku gelek tehluketir, xetertir e, nebe sedem ku ew pandemî carek din bela be. Tiştê ku hêdî hêdîketiye bin kontrole carek din ji kontrola dernekeve ji ber ku eger hat ew cûre bela bû hîn veranker be, hîn kujer be ji ber ku wekî me gotî hîn zûttir bi lestir bela dibe û hûn jî lez û bestir mirovan xweş dike û dikuje. Loma jî niha wisa em bêjin paradoksek wiha çêbûye hikûmet nabêje dernekevin, pîrozbahî nekin, li aliyê din de jî tirs heye ku ev tişt bela be. Ji xwe me bere jî gotibû ku çawa xemsaliyeke mezin li Amerîka heye derbare vaksînkirinê de pir kes naxwazin derzî li xwe bidin dijberiya vaksînê dikin û ew armanca ku Biden danî bû me heftê çûyî gotibû ku pêk naye ji ber ku rêjeya vaksînkirinê nizim maye. Loma jî yani Amerîka di rewşekî wiha nezelal de pêşwaziya çarê tîrmehê roja serxebûnê dike. Bêguman hişyarî jî hene. Di siyaseta derve de çi heye? Temaşevanên delal Pentagon dibêje êrişa ku li derezorê li em bêjin zeviya petrolê ye Ebu Ömer çêbûbû ji aliyê grûpên bi piştgirî Îranê ve çêbûye. Pentagonê berê nav nedabû. Niha nav dide dibêje bi baveriya me komen ku Îranê piştgirî daye ew êriş çêbûne me ji bersiv daye em ticar êrişên dijî xwe û dijî hevbendên xwe be bersiv nahêlin. Ew ji bêguman li Washingtonê çend hefteyên borî de bi hatina Biden hinek kes kevxweş bibûn ku ew girîjî nerm dibe, têkiliya bi Îranê re nerm dibe, bi reka belku dîplomasiya nerastexwe ne îndirek çareser dibe danûstandin didomin vegera peymana navokî ve çebe. Li bi vê yekê bi hatina reîsî wek serokê Îranê ku li Washingtonê wekî mirovekî tundre de nasîn dibin toleyên Amerîkî daye ji ber ku destê bî di kuştina bidehan bi zavkarên hevrik opozisyonê heye. Hatina wî wek rewşekî neyênî hat dîtin li Washingtonê û ew êrişên pêguherîna êrişan li Sûriye û li Iraqê jî wisa xuya dike ku pirsgirêkên her du aliyan zû naçin aliyekî ji xwe pir kes bi şik û guman bûn ku çima revberiya Biden ew qas nişkeva bi hesanî xwe nêzîkî danûstandinê dike ji ber ku rejimê Îranê ticar danûstandinê awayekî erenî bersiv nade. Gotinên peyamên wiha wek xurtbûna xwe nîşan dide û lawazbûna aliyê din nîşan dide. Biden jî dibêje çiqas derfet hebe di keşeya Rûsyan da jî Çîna da jî em Îranê de jî hemen awayî em diplomasî destxweber nadin. Li dema hewce bû jî
heza xwe ji bikarbînin karanîna hezê jî natirsin ji xwe Biden biryar dabû ku çend bingehên komên bi ser bi Îranê li Iraqê jî werin bombekirin li Rojava herêma bin kontrola Hezên Sûriya Demokratîk jî bersivekê tund ji van êrişan re hatibû dayîn mirov dikare bêje ku yani her du alî dixwazin peyama bidin Biden pir caran te rêxnekirin di mijara koçberiyê de nerme bûye sedem ku kelek penaxwaz ber bi sînorê Amerîka bi beherikin dîsa dibe sedem ku İran aboriyê İran ketiye rewşekê pir xirab bi serdema Trump de Trump siyasetkê tund dijî Îranê meşan dibû Biden hat wekî ku sist dike cesaretê de Îranê Biden jî naxwaze ve surete ve wêneyê bide dixwaze nîşan bide ku yani em Amerika aştî xwazin demokrasî xwazin hez dikin diplomasî bixebite diplomasî serdest be lê dema rejîmek dewletek jî rêkên diplomasî fehm neke bersiva erenîne de em jî rêkên din jî kar bînin û karanîna em bêjin astekî biçûk bêj asta sînordar bêj karanîna çek dijî Îranê jî nîşana wê yekê ku yani Biden xemsarî nake dema hewce be dikare hez jî kar bîne dijî Îranê ew jî peyameke zelal ji Îranê re ku ji diplomasî re erê lê hemî bijare li ser mezene dema hewce bû dema we sînora xwe borî ve siyasetekê yan ji pengavên xelet ve kirin hûn jî bersiv we bidin ew jî balkêş e de hemen nemeda medya Amerîkî de jî basa yani Kurdan têkirin çawa hem ber Îranê Kurdên Sûriye hebûna wan şanseke Kurdan re Kurd divê piştgirî werekirin ev kompanya Delta Crescent hebû kompanya petrolê hinek kes dibêjin divê ev bibe em bêjin peyama hişyarkirina hikûmeta Amerîkî ku cara gidin biryara xwe pêşçava derbas bike bi vê kompanya re bihêle kar bike ji ber ku dema Kurd ve kampanyara kar bikin peşiye İran'ı jî têgirtin peşiye Rusya jî têgirtin şirovên wiha jî hene komîte parastina rojnamewanan CPJ ve heftê jî temaşevanan delal bi du daxuyaniyan rexne li rêveberiyên Kurdan li Herêma Kurdistana Iraqê û Herêma Kurdistana Sûriye da CPJ cezakirina rojnamewanê Kurd Qehreman Şükrî rexne dike ku çawa ew heft sal cezayê zindanê xwariye ji aliyê dadgeheke Herêma Kurdistanê ve û malbata wî jî ne agadar bûye dema dayîk çûye dîtina wî agadar bûye ki Qehreman Şükrî wisa hatiye cezakirin CPJ dibêje divê ev dost bi ger be were pûçkirin hemî cezayên dijî wî werin rakirin ji ber ku nabe sistema dadveriyê divê awayî werek karanîn ji bo bedenkirina rojnamewanan werek karanîn berê jî heftê çûyî jî CPJ bi berdewamî daxuyanî dabû ji bo cezakirina rojnamewan û bizavkarên Kurd yani ew dibêjin Herêma Kurdistanê tim xewek mînakek nîşan dide mînak azadiya raman azadiya ragihandinê divê ew wêneya xwe bi zorê bi zehmetî çêkirî nehêle ku xirabe dîsa CPJ li ser Kurdistana Sûriyê jî daxuyaniyek daye dibêje hezên evlekariyên Kurd fîkserê Kurd Kameran Sadûn raqebe awayekê nere ku pek awayekî qeba hişk desteser kiriye reftarên xirab li wî hatiye kirin ew bi awayekî nebaş awayekî nerêzgirtî hatiye desteser kirin hatiye em bêjin bûye armanca tundî tu jî CPJ rêveberiya Kurdên Sûriye jî rexne dike dibêje ew ciyê reftarên wiha muamelên wiha nabe qebûl kirin dibe rez li rojnamewan û rojnamewanî were girtin rojnamewan bikaribin bi azadî bi serbestî bêyî ku bi tirsa darizandinê tirsa cezakirinê tirsa yeşkenceyê bixebitin ew jî CPJ'ye ji Herêma Kurdistana Iraqê û Kurdistana Sûriye Rojava du bûyerên girîng wiha rexne dike û bala kardestan dikişîne. Temaşevan delal hedî em tên
داویا برنامه خو و هفته ایرو بویرن کو امریکا چه دبن ابن ام هبی دکن کو هفته ورجی هفته پیشی آمجی ام دیسا به هف ربن بویرن گرینک ام جبره بنرخینن حتی بدم سر نوی همی هفکارین دنگ امریکا جبره دبیجم بمن دخلو خوشیه ده هر روز روزنبه وک ایرو که خوشی و شاهی بن خاطره